بھول گئے ہیں کہ اگر اس ملک میں سکون و اطمینان نہ ہو، اگر یہاں پہ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی جسے کہتے ہیں وہ اگر اس ملک میں نہ ہو تو کوئی کام مثبت کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پانی کے جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں اور پانی کے جہاز میں اگر ایک چھید ہے، جب تک آپ اس چھید کو بند نہ کریں گے اس وقت تک پانی کا جہاز پانی پر تیر نہیں سکتا، اور اگر جہاز ڈوبا تو یاد رکھیے اس جہاز کے سارے مطابق ڈوبے، پھر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا یورپین ہو یا چائنیز ہو، کوئی ہو، اس ملک کو آپ ایک بہت بڑا جہاز سمجھ لیجیے، اور یہ جہاز جب تک تیرتا رہے گا اس وقت تک یہ مسائل چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس علماء کی ایک بڑی ٹیم ہے، یہاں جلوہ افروز ہے اور دوسرے شہروں کے اندر ہے، ایک مکمل ٹیم ہمارے پاس ہے، اتنی بڑی قیادت۔ میں چیلنج کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں کسی سماج کسی قوم کے پاس نہیں، جن کے پاس مکمل اختیارات بھی ہے، ان کے پاس ایک سوچا سمجھا پلان ہے اس ملک کو تیرائے رکھنے کا، اس جہاز کو تیرائے رکھنے کا ایک سوچا سمجھا پلان ہے، اور یہ چھوٹی موٹی غفلتوں سے اور چھوٹے موٹے تناؤ اور چھوٹے موٹے بکھراؤ سے ہمارے لیڈر جو ہے، ہمارے جو قائد ہیں، چاہے وہ مذہبی قائد ہوں یا سیاسی قائد ہوں، وہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے، لیکن شرط صرف ایک یہ ہے کہ آپ اس جہاز کے اندر اس سوراخ کو اور بڑا ہونے نہ دیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ کئی سال پہلے ایک سال پہلے مجھے نیپال جانے کا اتفاق ہوا۔ اب دیکھیے نیپال جو ہے ہندو راشٹر ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نیپال ایک ہندو راشٹر ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں ہندو آباد ہیں اور مسلمان بھی ہیں وہاں پر، لیکن کچھ حادثہ ہوا عراق میں حادثہ ہوا، اور اس کا بدلہ یہاں کی لیڈرشپ، یہاں کی جو بھگوا لیڈرشپ تھی وہ نیپال کے اندر گئی۔ اتنی بار انہوں نے وہاں کے سفر کیے اور وہاں کے میڈیا والوں کو اکسایا کہ وہ جو حادثہ ہوا تمہارے جو 18-20 لوگوں کو وہاں پہ ذبح کر دیا گیا، تم اس کا بدلہ یہاں پر لو نیپال میں۔ ہندوستان میں ہم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، تم نیپال میں اس کا بدلہ لو۔ اس خبر کو جو مر چکی تھی اتنی مرتبہ وہاں کے ٹیلی ویژن پہ بتایا گیا کہ وہاں کے ہندو کا خون کھول گیا، اور وہ اپنے ہتھیار لے کے نکل گئے اور مسلمانوں کے اوپر انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ جب معاملہ تھوڑا شانت ہوا تو وہاں کے ذمہ داروں نے مجھے طلب کیا اور بڑے انہوں نے جلسے رکھے تحریک پیام انسانیت کے۔ اصل میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے ہم اس ملک سے کیا لیتے ہیں، اس کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو، یہاں کی جنتا کو، یہاں کی عوام کو کیا دے سکتے ہیں۔ آج وہ سماج جو ہے مفلوق الحال ہے، آج ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہمارا جو بڑا سماج ہے یہاں کا اکثر کی فرقہ جو ہے وہ بالکل مفلوق ہے، وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سوائے بڑے بڑے لیڈروں کے کچھ نعرے بازیوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم کو ان کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے، ہم کو بتانا چاہیے کہ شریعت ہے کیا، شریعت مطہرہ ہے کیا، اور اس کے اندر جو مختلف قوانین جو تم کو ایسے لگتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے، کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ جب دلی میں ایک حادثہ ہوا تھا، ایک لڑکی کی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی تھی اور اس کو اتنا اچھالا گیا تھا، اس وقت ہندوؤں نے بلند اعلان یہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر سعودی عرب کا قانون نافذ کیا جائے اور اس ملک میں بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو سڑک پہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو پھانسی دی جائے۔ اس طرح کے آپ نے سنے ہوئے اعلانات ہوئے تھے کہ اس ملک کے اندر ایک قسم کی ذہنی بے چینی بتا رہی ہے، ان کی جو ایک قسم کا ذہنی انتشار ہے اور ان کی جو مفلوق الحالی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہمارا قانون جہاں تک ہو سکتا ہے مجرم کا ساتھ دیتا ہے، اور جو اصل مجرم نہیں ہے اگر وہ کسی خاص فرقے اور ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ احتجاجی شروع کیا جاتا ہے۔ میں کر رہا تھا نیپال کی بات، چنانچہ وہاں پہ مجھے طلب کیا گیا، بڑے جلسے ہوئے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہاں تو مسلمانوں کی تعداد انگلیوں میں گننے کی برابر ہے۔ اس جلسے کے اندر ہندو شریک ہوئے، کئی جلسوں کے اندر وہاں کے چیف جسٹس آئے مہمان خصوصی کے طور پر، وہاں کے فوج کے بڑے افسران آئے اور وہاں کی پولیس کے بڑے کمشنر جو ہوتے ہیں علاقے کے، ڈسٹرکٹ کے، وہ خود تشریف فرما ہوئے۔ میں نے ان سے ایک بات وہاں پہ کہی، آپ بھی سن لیجیے اچھی طرح سے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں فورین کے ایک بہت بڑے سماج کا ریجمنٹ قائم ہے اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گورکھا ریجمنٹ۔ گورکھا ریجمنٹ خالصتاً نیپالی جو وہاں کے گورکھا باشندے ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے۔
ब्रिटिश पीरियड में वो गोरखा रेजिमेंट बना था, लेकिन 1947 के बाद उस गोरखा रेजिमेंट को डिसॉल्व नहीं किया गया। आज भी गोरखा रेजिमेंट कायम है। और हमारे यहाँ पे पूना, बंबई में, मेरा ताल्लुक पूना से है और जाहिर है बंबई हमारे यहाँ 3 घंटे के फासले पर है। हमारे यहाँ जो बहनों की रखवाली होती है शब के वक्त, रात के वक्त, बाजारों की, दुकानों की, वो हमेशा ये गोरखा समाज के लोग करते हैं। और हमारे बच्चे उन पे बड़ी हैरत से देखते हैं कि रात को चोर के डर के खौफ से ये दुबकते नहीं, बल्कि सड़क पे डंडा पीटते हुए हाथ लगाते हैं, जागते रहो का नारा लगाते हैं, और उनके डर से चोर आता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे इन गोरखाओं को जो वॉचमैन का काम करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में, उनको वो बहादुर कहते हैं। लक़ब उनका बहादुर नहीं किया गया। मैंने जब वहां पे मैंने बात कही कि हमारे यहाँ तुम्हारे गोरखा लोग जो काम करते हैं, वॉचमैनशिप का काम करते हैं, उनके हमारे बच्चे बहादुर कहते हैं, इसलिए कि रात के अंधेरे में, बारिश में, धूप में और कैसी सर्दी हो उसमें वो बराबर रातों को पहरेदारी करते हैं और गश्त करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे उनको बड़ी इज्जत की दिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है गोरखा की जो मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गई है, उनके बच्चे भी होते हैं, शादी ब्याह भी होता है, और बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं, दाखिला लेते हैं। अच्छी तरह से सुन लीजिए आप, मैं किताब सुनाने जा रहा हूँ आपको। स्कूलों के अंदर गोरखा के बच्चे जाते हैं, और एक स्कूल के अंदर ऐसी एक 3री-4थी क्लास का बच्चा दाखिल हुआ, गोरखा का था, लेकिन वहां के उस्ताद के जहन में पता नहीं क्या बात थी, उससे सख्त नफरत थी उसको। वो समझते थे कि एक दूसरे मुल्क के बाशिंदे का बच्चा मेरे स्कूल में क्यों पढ़े। वो बड़े बड़े भारत के लाडले थे, वो प्यार करने वाले थे और बड़े सच्चे देश प्रेमी थे। बार बार उस बच्चे को किसी न किसी सूरत से वो तकलीफ दिया करते थे, टीच किया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि आज तो ज्योग्राफी का पीरियड है, मैं इस बच्चे का नाम स्कूल से खारिज करा के ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। आज तो मैंने तय कर लिया। चुनाचे वो आए क्लास में और उन्होंने बच्चों को काम दिया और उन्होंने ज्योग्राफिया का सबक पढ़ाना शुरू किया। अच्छी तरह से यहाँ जो तलबा है वो भी सुन ले। उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ के अंदर भारत का एक रक्षा पकड़ा। मैं ये किस्सा नेपाल में सुनाया, आपके सामने दोहरा रहा हूँ। भारत का रक्षा उन्होंने उठा के पकड़ा और क्लास को बताया कि क्या है। बच्चों ने कहा ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का रक्षा है, ये भारत का मैप है ये। और उन्होंने उस बच्चे को खड़ा किया, कहने के देखा तूने ये क्या है? कहने हाँ सर मैंने देखा कि भारत का मानचित्र है। और जैसे ही उन्होंने उस बच्चे ने कहा भारत का मानचित्र है, उन्होंने उस क्लास के अंदर नक्शे को फाड़ दिया, फाड़ के उसके टुकड़े और कहा कि जा अब देख, अगर 2 मिनट के अंदर तूने इस नक्शे को जोड़ के नहीं बताया। वो जानते थे कि हमारे यहाँ का बच्चा नक्शा नहीं जोड़ सकता। अरे 30 रियासतों का मुल्क, और कहाँ पर नागालैंड, मिजोरम, और कहाँ पर मणिपुर, और कहाँ पर केरला और महाराष्ट्र, कैसे वो बच्चा 3री-4थी क्लास का जोड़ेगा उसको। लेकिन उन्होंने तैयार कर लिया था कि आज तो इसका पूरा दिन गया और शाम को मैं इसकी कंप्लेंट कर दूंगा कि भैया इसको ये बच्चा कुछ नहीं जानता, हमारा भारत का मुखालिफ है, और देशद्रोही का लेबल लगाने में आजकल देर नहीं लगती। चुनाचे उन्होंने अब वो बच्चे को काम किया। अब वो बच्चा जमीन पे बैठ के वो नक्शे के टुकड़े समेट रहा है और इन्होंने अपना दूसरा काम शुरू कर दिया। अभी 2 मिनट में नहीं हुए थे कि बच्चे ने जो है नक्शा जोड़ के बता दिया, सर मैंने नक्शे को जोड़ दिया। इतने परेशान हो गए ये, अरे इतना मुश्किल नक्शा मैं नहीं जोड़ सकता। 2 मिनट के अंदर इस बच्चे ने नक्शे को कैसे जोड़ दिया। बड़ी उनको फिक्र हुई, उनका सारा प्लान फेल हो गया। और जब देखा उन्होंने, जब मैं कुछ कर नहीं सकता, सारे क्लास के 30-35 बच्चे गवाह हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सरेंडर हो गए। उसको बुलाया करीब, उसके सर पे हाथ रखा, अरे बेटा बता तो सही, इतना मुश्किल काम तूने कैसे अंजाम दे दिया? उसने कहा सर कुछ भी नहीं, जब आप नक्शा बता रहे थे तो मैंने देख लिया था तो उस नक्शे के पीछे एक इंसान की तस्वीर छपी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, नक्शे को पलटा, इंसान को जोड़ दिया, भारत देश जुड़ गया। आज हम सबको वो बच्चा बनने की जरूरत है। आज हम इंसानियत को जोड़ने की बात करें। आज हम कहाँ छोटे छोटे बच्चों के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर रोकते हैं। मैं कहता हूँ आपसे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं ये बड़े प्यासे हैं, उनको बड़ी प्यास लगी है। मैं कहता हूँ कि आपकी मस्जिदों को आप उसके अंदर क्यों नहीं एक ऐसा दरवाजा खोलते कि हमारे हिंदू भाई आए और मस्जिदों का ऑब्जर्वेशन करें, बातचीत करें, मुलाकात करें। मैंने कल भी हजरत शरीफ में यही बात कही थी कि हर मस्जिद के अंदर कम से कम एक नल पानी की टूटी बाहर की तरफ रहे और उसके ऊपर लिखा जाए कि सारे भारतीयों के। क्यों नहीं आज हम ये बात कर रहे हैं?
آج وہ لوگ کیسے ہیں؟ کاش کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں.